We've been doing a series on spiritual realities. ಆತ್ಮಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಸರಣಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Just trying to understand the importance of knowing that, the spirit realm is real. ಆತ್ಮಿಕ ಮಂಡಲವಾದಂಥ ಸತ್ಯವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. God is a spirit. ದೇವರು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And he expects us to worship him in spirit and in truth. ನಾವು ಆತನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. And he has created us spirit, soul and body. ಆತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. So we've done multiple parts on it. You can go back, listen to this series of teachings on spiritual realities. We're going to continue today. We're going to look at the believer's perspective when it comes to how is our perspective as a believer supposed to be when it comes to this truth of spiritual reality or understanding the realm of the spirit. ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ನೀವು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ವಾಸ್ತವದ ಕುರಿತಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಿರುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. We're going to look at and gain some biblical insights on how a believer who is a spiritual being, how are we who are spiritual being called to live out in this natural world while relating to the spiritual at the same time. ನಾವು ಆತ್ಮಿಕರಾಗಿರುವಂಥ ನಾವುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂಥ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So I'm just going to be presenting a few insights in this teaching. ಈ ಒಂದು ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತೇನೆ. It's very important that we understand that we are a spirit being. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. We are, like I've always mentioned in this series, we are a tripartite being. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. What does that mean? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? God has created us spirit, soul and body. ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಆತನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. And we are spiritual beings. ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವವಾಗಿದ್ದೇವೆ. And 1 Thessalonians chapter 5 verses 23 talks about it. 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಾಕ್ಯ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. And our spirits were created to live on for eternity. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. And Hebrews chapter 12 verses 9 tells us that God is the father of spirits. ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಆತನ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is the creator and the originator of us spirit beings. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Ecclesiastes chapter 3 verses 11 says, God has set eternity in our hearts. ಪ್ರಲಾಪಗಳ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆತನು ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. This means there is a sense of the unknown or a sense of the past and future in our hearts placed there by God. ಅಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಭೂತಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Now we're going to look at the 7 functions of our human spirit. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ 7 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. A lot of times we know how our body functions. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. To extent we also know how our soul functions. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತು. But what we lack understanding is in what are the functions of our human spirit. ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ದೈಹಿಕವಾದಂತ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ The ಎಂಬುದಾಗಿ. first function of our human spirit is conscious. ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ. It helps us in recognizing right from wrong. ಅದು ನಮಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. The second function of the human spirit is the knowing or spiritual revelation and knowledge through our spirit senses that the Holy Spirit gives. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. You know, the scripture talks about God has created us with spiritual senses. Hebrews chapter 5 verses 14. ಇಬ್ರಿಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. So one of the functions of the human spirit is to know through these spiritual senses what the Holy Spirit is saying to us. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆತನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. You know, just like how we can see in the natural, we can see in the spirit. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. The same way it is to hear, feel, touch, smell, and so on. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು. So God has created us not only with our physical senses, but He has also created us with our spiritual senses to relate to Him, spirit to spirit. ದೇವರು ಬರೀ ನಮಗೆ ದೈಹಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The third is communion. ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯಾದ ಕಾರ್ಯ. You know, one of the functions of the human spirit is to help us in our communion or worship and fellowship with God. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯಾದ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು. And John chapter 4 verses 24 says that God is spirit, and those who must worship Him must worship Him in spirit and in truth. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಹಾನ 4:24 ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನನು, ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂದನು. So our human spirit is involved in our worship unto God. ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಒಂದು ಆತ್ಮವಾದಂಥದ್ದು ಅದು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Our human spirit can also function as a container or a vessel. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಆತ್ಮವಾದಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿರಬಹುದು. Dwelling place of the life, nature, grace, power, anointing and the glory of God. ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. So your human spirit can play the role of a container or a vessel that carries the glory, the grace, the nature, the character and the anointing and the power of God. ದೇವರ ಒಂದು ಬಲವನ್ನ, ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಆತ್ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Number 5, 5ನೇ ಕಾರ್ಯ, your human spirit, one of the functions of the human spirit is also identity. Who are you in Christ? ನಂತರದ ಕಾರ್ಯ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆಂಬುದನ್ನ ಗುರುತಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು. And number 6 is one of the function of the human spirit is to take action, is to learn with the Holy Spirit, learn to fight in the spirit, to get things done in the spirit realm. ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಮಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. And finally, developing into the likeness of Christ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. So our human spirit can grow in all of these functions. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ಇದೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Can you fathom how much potential, what is the capacity that our God has created our human spirit with? ಮಾನವ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ
ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಳವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? So that's why it's so important that we take time to develop our spirit. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯ. Number two, as spirit beings, like I said, we are spirit beings. As spirit beings, we relate to God in the spirit. ನಾವು ಆತ್ಮಜೀವಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಗುಣವಾಗುತ್ತೇವೆ. You know, how many of you know Adam could name all the birds of the air, all the fish of the sea, you know, all the animals out there? How did he go? How did he do that? Which university did he go to? ಆದಾಮನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಆತನ ಹೆಸರಿಡುವಂಥದ್ದು, ಅವನು ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? It was a spirit to spirit communication. ಇದು ಆತ್ಮದಿಂದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆ. God, who's a spirit, ಆತ್ಮಧಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು was giving him a direct download into his spirit. ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ದೇವರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. Because he practiced what Jesus said in John chapter 4 verses 24. He walked with God in the spirit. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದ ಏನನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯೋಹಾನ 4:24 ಹೇಳಿದನ್ನ ಇವನು ಮಾಡಿದನು. Adam could eat a fruit, ಆದಾಮನು ಹಣ್ಣು ತಿಂದ, tend the garden, ಅದ ನಂತರವಾಗಿ ಆ ತೋಟವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. at the same time communion with God, worship with God, interact with him spirit to spirit. ಅದ ನಂತರವಾಗಿ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಆತ್ಮದಿಂದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ. So that's why it's so important that we build our spirit man. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Philippians chapter 3 verses 3 says, "For we are the circumcision who worship God in the spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh." ಫಿಲಿಪಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನಿಜವಾದ ಸುನ್ನತಿಯವರು ಯಾರೆಂದರೆ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವವರು. God who created our soul and body can and often will touch us in these realms. ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. But the primary sphere in which we are to relate to him and he with us is the spirit realm. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಆತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. You know, God speaks in the spirit realm. ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. Romans 8:16 it says the spirit himself bears witness with our spirit that we are the children of God. ರೋಮ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. And you can also later on read 1 Corinthians chapter 2 verses 9 to 16. ನಂತರ 1 ಕೊರಿಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ರಿಂದ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. You know, so we must be in the spirit and we must have spiritual understanding to hear God. ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, which is very important. ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. Number 3, ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ, as spirit beings, ಆತ್ಮಜೀವಿಗಳಾಗಿ we live out of what God has done for us in the spirit. ನಮಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ. You know, God completes the work in the spiritual realm and then invites us to live out of what he has already done for us. ದೇವರು ನಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆತನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. Let's look at what way we before we were born again. ನಾವು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. Ephesians chapter 2 verses 1 and 3 says, "And you he made alive who were dead in trespasses and sins."
ಎಫೆಸ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಆತನು ಅಪರಾಧಗಳ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಬದುಕಿಸಿದನು. In which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. ನೀವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದು ಇಹಲೋಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. Among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರು, ಶರೀರ ಭಾವದ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and when by nature children of wrath, just as the others. ಶರೀರಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ನಡೆದು ಮಿಕ್ಕದವರಂತೆ ಸ್ವಭಾವಿಸಿದವರಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೆವು. This is what we were before we were born again. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ವಿ. Let's look at who we are now in Christ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. Because we must live out of our new life and identity in Christ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಗುರುತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Because we must understand how the spiritual realm views the believer. ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕ ಮಂಡಲವು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. Because our identity in the spirit realm has changed. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರುತು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. You know, we were children of wrath. ನಾವು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೆವು. When we were children of disobedience. ನಾವು ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುವಾಗ. But when we received Jesus as our Lord and Savior, ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಾಗ our identity in the realm of the spirit changes. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿವೆ. We are sealed by God and are owned by God. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ನಾವು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. We are owned by God. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Hebrews chapter 12 verses 23 says, to the general assembly and the church of the firstborn who are registered in heaven, to God the judge of all, to the spirits of just men made perfect. ಇಬ್ರಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನೀತಿವಂತರ ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೂ. And not only that, but we are also called to live by the word and the spirit. ನಾವು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Matthew chapter 4 talks about how Jesus is saying, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. And Galatians chapter 5 verses 16 talks about, walking in the spirit so that we will not fulfill the lust of the flesh. ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ವಾಕ್ಯವು, ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಶರೀರದ ಭಾವದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Number 4, 4ನೇ ಕಾರ್ಯ, as spiritual beings we walk by faith in God with a renewed mind. ನಾವು ಆತ್ಮಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಇರುವುದಾದರೆ ನಾವು ನೂತನೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. 2 Corinthians chapter 5 verses 7 talks about it. 2 ಕೊರಿಂಥ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Hebrews chapter 11 verses 1 talks about it. ಇಬ್ರಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. And what God has made freely available to us by grace, we must receive by faith. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಏನನ್ನ ಆತನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Romans 12:2, we must renew our mind. ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ನೂತನೀಕರಿಸಬೇಕು. Isaiah 55 verses 8 to 11, it talks about the ways and the thoughts of God. ಯೆಶಾಯ 57ರಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 11ರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. And when we renew our mind as spiritual beings,
we know how to take action in the spirit realm. ನಾವು ಆತ್ಮಜೀವಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗತವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. And finally, as spiritual beings, we set our gaze on the eternal. ನಾವು ಆತ್ಮಧಾರಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ನಿತ್ಯತ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡುತ್ತೆ. You know, you can continue to read 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18. I'm not going to go through them right now, but you know, it's important for us to understand when you read those verses, you will know that we must live life in such a way that gathers fruit for eternity. 2 ಕೊರಿಂಥ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅದರ 6ರಿಂದ 18ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. How do we lay up treasures in the unseen spiritual realm? ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಸದೃಶ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಇಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Yes, we enjoy life, no doubt about it. ಹೌದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಾವು ಸಂತೋಷಿಸ್ತೇವೆ. Enjoy life with the resources God has given to us. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. But the most important thing is, are we really gathering fruit through our lives for eternity? ಆದರೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಂತ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಫಲಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? So these are 5 things you must keep in mind. ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 5 ಕಾರ್ಯಗಳಿದು. Even as you understand that you are a spiritual being. ನೀವು ಆತ್ಮಧಾರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ. So what are the 5 things? 5 ಕಾರ್ಯಗಳೇನು? First of all, you need to know that you are a spirit being. ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನೀವು ಆತ್ಮಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. The second thing you need to know is, as spirit beings we relate to God in the spirit. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೇವೆ. And as spirit beings we live out of what God has done for us in the spirit. ನಮಗೆ ದೇವರು ಆತ್ಮ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ. As spirit beings we walk by faith in God and with renewed mind. ನಾವು ಆತ್ಮಧಾರಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂತನೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮನಸ್ಸಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. Finally, as spirit beings we set our gaze on the eternal. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿತ್ಯತ್ವದ ಮೇಲೆ ಇಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. So I want to encourage you once again, start with the spiritual to see change in the natural. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ. Like I've said throughout in this series, to see change in the natural realm, in some situations the change must begin in the realm of the spirit. ನಾನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. We come to a closure on this series. ಈ ಸರಣಿಯ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. I hope you have enjoyed this series. ಈ ಒಂದು ಸರಣಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. I hope you have grown through these teachings in this series. ಈ ಒಂದು ಉಪದೇಶಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. I want to give an opportunity especially for those who don't know the Lord or who don't know what it is to walk with Him. ನಿಮಗೆ ಕರ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. The Bible says God so loved the world that He gave His only begotten Son. ಸತ್ಯದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. That whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆತ ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರು ನಾಶವಾಗದೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. There is no work that can really give you eternal life. ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. All God is inviting us to do is just believe in what Christ has accomplished for us on the cross. And righteousness is accounted to us. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ.
It's the gift of righteousness, ಅದು ನೀತಿಯ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ, freely given to us. ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತದ್ದು. And we become His children. ನಾವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೇವೆ. So all you have to do is, the Bible says, believe it with your heart and confess it with your mouth that Jesus is Lord. ಸತ್ಯದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ನಂಬಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಕರ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ. So I want you to pray this prayer with me, saying, Dear Lord Jesus, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೆ, I give you my heart. ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. I believe you are the Lord of my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಕರ್ತ ನೀನೆಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. I surrender my life to you. ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. Wash me with your precious blood. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆ ಮಾಡು. Cleanse me with your precious blood. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. And make me as your child. ನಿನ್ನ ಮಗುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸು. Thank you, Lord. ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Amen.